অন্যতম গ্রহণযোগ্য সহিহ হাদিসের গ্রন্থ সহিহুল বুখারীর শেষ হাদিস পাঠ করা হবে এবং তার গুরুত্বপূর্ণ দর্স দোয়া নসিহত পেশ করবেন শাইখুল হাদিস ও তাফসীর আল্লামা মুফতি দিলওয়ার হোসেন হাফিজাহুল্লাহ তাআলা রাআ। আমরা সবাই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে হযরতের দর্স গ্রহণ করব, শুনব এবং সেই দোয়া করে আমরা এখান থেকে যাব ইনশাআল্লাহ। বুখারী শরীফ খতমের পর বুজুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতা দোয়া কবুল হয়, তাই শেষ হাদিস যখন পড়া হবে তখন এই দোয়া হবে। এরপর হাদিস সম্পর্কে কিছু আলোচনা হবে। জি, পড়ে দেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا وأجازنا المجلد الأول من الجامع الصحيح للإمام البخاري شيخنا الأعظم وأستاذنا المفخم المحدث الجليل الفقيه النبيل المحقق المدقق المفسر شارح الأشباه والنظائر العالم الرباني الحبر السامي التلميذ الرشيد والمجاز لشيخ الإسلام المجتهد المفتي تقي العثماني بارك الله في حياته شيخ الحديث العلامة المفتي دلاور حسين حفظه الله تعالى أطال الله بقاءه وأدام فيوضه علينا أنه قال: حدثنا وأجازنا شيخ المشايخ وأستاذ الأساتذة شيخ الحديث العلامة عزيز الحق رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله تعالى. وحدثنا وأجازنا شيخنا الموقر وأستاذنا المكرم المحدث الكبير المفتي البصير الأديب الأريب سماحة الشيخ محمد حنيف القاسمي وحفظه الله تعالى أنه قال: حدثنا وأجازنا شيخ المشايخ وأستاذ الأساتذة العلامة نصير أحمد خان رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. وحدثنا وأجازنا المجلد الثاني من الجامع الصحيح للإمام البخاري شيخنا المشفق وأستاذنا المحقق المحدث النابغ المفتي البصير البارع الحاذق الكاتب المرشد النبيل فضيلة الشيخ عبد الصبور حفظه الله تعالى أنه قال: حدثنا وأجازنا شيخ الحديث وأستاذ الأساتذة جعفر أحمد حفظه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة المفتي محي الدين رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى أنهم قالوا: حدثنا وأجازنا فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا حجة الإسلام
قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الشاح عبد الغني المجددي المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الشاح إسحاق المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الشاح عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا مسند الهند ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني الكردي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو الوقت إبراهيم بن حسن الكوراني الكردي الشافعي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا السيد أحمد بن محمد القشاشي المدني رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي المصري المدني رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي المصري الشافعي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو يحيى زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو إسحاق شهاب الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي الشامي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الحنفي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا سراج الدين أبو عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي البغدادي الحنفي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المزفر الداودي الهروي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي الحموي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الشريف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم، وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسد فهو الجائل. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا
آمين برحمتك يا أرحم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله مولانا العظيم ভালো ফসল ও ফল পেতে হলে বীজ বপন করতে হয় মাটির নিচে। বীজ বপনের পূর্বে জমিনকে বীজ বপনের উপযোগী করা লাগে। সমান করার প্রয়োজন পড়লে সমান করতে হয়। আগাছা পরিষ্কার করার প্রয়োজন দেখা দিলে আগাছা পরিষ্কার করা লাগে। চাষের প্রয়োজন পড়লে চাষ দিতে হয়। এরপর বীজ বপনের প্রশ্ন। বীজ বপনের পর জানতে হয় চারা উঠলে পরিচর্যা কিভাবে করা লাগবে। জানা অনুযায়ী পরিচর্যা শুরু করা লাগে। এরপর ভালো ফল হাতে আসার প্রশ্ন। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ওহীর আলোচনা দিয়ে জমিনকে বীজ বপনের উপযোগী করলেন। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল হলো হাদিস। তার প্রমাণ পেশ করলেন। এরপর বীজ বপন করলেন কিতাবুল ঈমান। ঈমান সবকিছুর বীজ। ঈমানের আলোচনা শুরু করে দিলেন। এখন পরিচর্যা কিভাবে করতে হবে না হবে জানার প্রয়োজন। তাই তারপরে উল্লেখ করলেন কিতাবুল এলেম। এলেম সম্পর্কে আলোচনা, জানা সম্পর্কে আলোচনা। অতঃপর পরিচর্যা আরম্ভ করে দিলেন কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত ইত্যাদি আমল। ফল হাতে আসে সর্বশেষ। তাই ফলের আলোচনা দিয়ে কিতাব সমাপ্ত করে দিলেন। ফলের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে এক টুকরা আয়াতে কারিমা পেশ করলেন। ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি কিয়ামতের দিবস ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠা করব। কোথায় করবেন? করবেন বিচারালয়ের সামনে। বিচারালয় কোথায়? বিচারালয় হাসর মাঠে। হাসর মাঠ কোথায়? আমরা যে জমিনে বসবাস করছি এই জমিনে হাসর মাঠ। তবে বর্তমানে জমিন এবং হাসর মাঠের মধ্যে ব্যবধান থাকবে তিনটি। একটি ব্যবধান, এখন জমিন মাটির, তখন হবে তামার। 2 নম্বর ব্যবধান, এখন জমিন সমতল নয়, কোথাও আটলান্টিক মহাসাগরের তলা 9 কিলোমিটার গভীর, কোথাও হিমালয় পর্বতের চূড়া 29,028 ফিট উঁচু, তখন থাকবে একেবারে সমান। 3 নম্বর ব্যবধান, বর্তমানে পৃথিবীর আয়তন প্রায় 20 কোটি বর্গমাইল। আমাদের কারো আগমন ঘটছে তো কারো প্রস্থান ঘটছে, এতে করে আমাদের থাকার চলাফেরার জায়গা হচ্ছে। তখন তো সকল মানুষ এবং এদের পাশাপাশি সকল জীব জানোয়ার পশু পাখিও সমবেত থাকবে, জায়গা হবে কিভাবে? ফেরেশতারা জমিনের চতুর্দিক দিয়ে শিকল লাগিয়ে টেনে জমিনকে কোটি কোটি গুণ বড় বানায় ফেলবেন। বিচারালয় হবে কোথায়? বর্তমান যে জায়গাকে আরাফার ময়দান বলা হয়, এটি হবে বিচারালয়। তবে এখনকার আরাফার ময়দানের আয়তন 12 বর্গমাইল। তখন জমিন যেই হারে বড় হবে আরাফার ময়দান ওই হারে বড় হয়ে যাবে। এখানে ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এক সময় আমাদেরকে এখানে আসামের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হবে। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা, যদি কোনো আসামি এমন হয় বাস্তবে সে অপরাধী, বিপক্ষে মজবুত সাক্ষী আছে, বিচারক ঘুষ খায় না, স্বজনপ্রীতি থেকেও মুক্ত, এই আসামির বাঁচার উপায় কি? একমাত্র উপায়, চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আবেগ সহকারে মনের কথা বিচারকের সামনে তুলে ধরে যদি বিচারকের মন নরম করতে পারে তবেই বাঁচতে পারবে, এছাড়া বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারককে পাবে কোথায় মনের কথা তুলে ধরার জন্য? বিচারকের বাড়িতে যাত্রার জন্য আসা যাওয়া সম্ভব নয়। একটি রাস্তা আছে, সে রাস্তা হলো যদি এই লোকটি কোর্টে বারবার আসা যাওয়া করে, এক সময় বিচারকের দৃষ্টি পড়বে, কৌতূহল হবে, জানতে চাবে লোকটি কেন বারবার বিচারালয়ে আসে। কখনো জিজ্ঞেস করে বসবে, তুমি বারবার বিচারালয়ে কেন আসা যাওয়া করো? এই সুযোগে সে যদি মনের আবেগ সহকারে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কথাবার্তা বলে বিচারকের মন নরম করতে পারে তবেই বাঁচতে পারে। আমাদের পিতামাতা আমাদেরকে যে পরিমাণ ভালো না বাসেন, আমাদের সৃষ্টিকর্তা এর থেকে লক্ষ কোটি গুণ বেশি ভালোবাসেন। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কাল আখিরাতের এই কাঠগড়ার আসামি নই? অহরহ নাফরমানির ভিতরে আমরা ডুবে থাকি, বাঁচার কি উপায়? মেহরবানি পূর্বক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি ব্যবস্থা রেখে দিলেন যে বান্দা জিলহজ মাসের 9 তারিখ সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢুলার পর থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমার রহমতের সাগরে তরঙ্গ উঠে,
জোশ ওঠে। এই সময় যদি বিচারালয়ে এসে চোখের পানি ঢেলে দিয়ে আবেগ সহকারে তোমার কথাগুলো তুলে ধরতে পারো, তোমার আব্বা আদম আলাইহিস সালামের ক্ষমা এখানে হয়েছে, তোমারও ক্ষমা এখানে হবে। মেহেরবানি করে আল্লাহ প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেই ময়দানে বিচারালয়ে ডেকে নিয়ে যান ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে। জিলহজের 9 তারিখ নির্দিষ্ট সময় আমাদের সকলকে ওই মাঠে হাজিরে দেওয়ার, বারবার হাজিরে দেওয়ার তৌফিক দান করুন। আরবিতে পাল্লাকে বলে মিজান, বহু বচন মাওয়াজিন। বহু বচন কেন? হতে পারে এক এক রকম আমল মাপ দেওয়ার জন্য এক এক রকম পাল্লা হবে। যেমন দুনিয়া তো আমরা দেখি সোনা রূপা মাপার জন্য একরকম পাল্লা, রড মাপার জন্য হয় আরেক রকম পাল্লা। রড মাপার পাল্লায় সোনা রূপা মাপা যায় না, সোনা রূপার পাল্লায় রড মাপা যায় না। হতে পারে সেখানেও নামাজের জন্য হবে একরকম পাল্লা, রোজার জন্য হবে আরেক রকম পাল্লা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাথুল বারীতে উল্লেখ আছে, রাজেহ কাউল অগ্রাধিকারযোগ্য মতামত হইল পাল্লা হবে একটি। তাহলে বহু বচন কেন? যদিও পাল্লা একটি হবে, কিন্তু এত বড় এত বড় এত বড় হবে, লক্ষ কোটি পাল্লাও তার সমান হবে না। তার বড়ত্ব বোঝানোর বোঝানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বহু বচন ব্যবহার করেছেন। কি পরিমাণ বড় হবে? পাল্লার ডান্ডের 2 পাশে 2টি টুকরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এক একটি টুকরি এত বড় হবে, সাতবক জমিন ও আসমান যদি একটি টুকরিতে তুলে দেয়া হয়, এগুলো সব টুকরির ভিতরে ডুবে যাবে, টুকরি হবে আরো বড়। এই বড়ত্ব বোঝানোর লক্ষ্যে বহু বচন ব্যবহার করলেন। পাল্লাটি ধরবেন কে? হযরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম। এই বিশাল পাল্লা তিনি একা ধরে অসংখ্য মানুষের অসংখ্য কথা এবং আমল মাপ দিয়ে দিবেন, তার শক্তি জবাব দিবে না। কি পরিমাণ শক্তি এই ফেরেশতার! একটি ঘটনা বললে একটু আন্দাজ করা যাবে তার শক্তি কেমন। ঘটনাটি হল, বর্তমান বিশ্বে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী সাগর আছে। সাগরটি জর্ডানে অবস্থিত। লম্বা 81 কিলোমিটার, চৌড়া 18 কিলোমিটার। এই সাগর উৎপত্তির ইতিহাস কি? বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে ও তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এখানে আগে কোনো সাগর ছিল না, ছিল একটি বিশাল জনপদ। এখানে বসবাস করত আল্লাহর পয়গম্বর সাইয়্যিদেনা হযরত লূত আলা নবিয়্যিনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সম্প্রদায়। এই জায়গাটি ছিল তখন পৃথিবীর উঁচুতম জায়গা। এই সম্প্রদায় একটি মারাত্মকতম ঘৃণিত ও নিম্নমানের গুনাহ আবিষ্কার করে। এর আগে এই গুনাহ জমিনে কখনো সংঘটিত হয়নি। গুনাহকে বাংলায় সমকামিতা বলা হয়। আল্লাহর পয়গম্বর জান প্রাণ দিয়ে তাদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন, তারা বিরত থাকল না। উল্টা পয়গম্বরের রক্তের পিপাসুক হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গজব নাজিল হয়ে গেল। প্রথমে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ হল, এরপরও তার গজব থামল না। তিনি হযরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম এসে পাখা মেরে 81 কিলোমিটার লম্বা, 18 কিলোমিটার চৌড়া পুরা বস্তি, গাছগাছালি, মানুষ, ঘোড়া, হাতি, পাহাড় পর্বত সব সহকারে তুলে নিয়ে গেলেন আকাশ পর্যন্ত। নিয়ে উল্টা করে নিচের দিকে ধাক্কা মারলেন। এক ধাক্কায় 1300 ফিট নিচে নেমে যায় পুরা বস্তি।
আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলেন ওয়াজআলনা আলিয়াহা সাফিলাহা, আমি জমিনের উঁচুতম জায়গাকে নিচুতম জায়গায় পরিবর্তন করে দিলাম। এই আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা আছে, জমিনের উপরের পিঠকে নিচের পিঠে পরিণত করে দিলাম, জাআলনা আলিয়াহা সাফিলাহা। এতে করে একটি সাগর সৃষ্টি হয়। এর নাম বাংলায় বলা হয় মরুসাগর, আরবিতে বলে আল বাহারুল মাইয়িত কিংবা বাহারে লুত, ইংরেজিতে বলে ডেড সি। যেহেতু আল্লাহর গজবের কারণে সাগর উৎপত্তি, এখনো সেখানে গজব পরিলক্ষিত। যেমন 1 নম্বর, সাগরের তলায় অসংখ্য উদ্ভিদ জন্ম নেয়, মরুসাগরের তলায় আজ পর্যন্ত কোনো উদ্ভিদ জন্ম নেয়নি, যার দরুন তার নাম হয় মরুসাগর। গজবের প্রভাব। 2 নম্বর, সাগরে অসংখ্য প্রাণী, মাছ ইত্যাদি বসবাস করে। এই সাগরে আজ পর্যন্ত কোনো প্রাণীর সন্ধান মেলেনি। 3 নম্বর, কোনো মাছ ইত্যাদি ধরে সাগরে ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ মারা যায়, চিন্তা থাকে না, গজবের প্রভাব। 4 নম্বর, দুনিয়ার কোনো সাগরের সাথে সাগরের যোগাযোগ নেই, যেহেতু গজবের কারণে এর উৎপত্তি। 5 নম্বর, সাগরের পানি দেখতে দেখা যায় পরিষ্কার স্বচ্ছ, গোসল করে উঠলে এক প্রকার রাসায়নিক বস্তু দেহে চিমটে ধরে, সাবান শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করাও কঠিন হয়। 6 নম্বর, দুনিয়ার সাগরের পানির লেয়ার, পানির পিঠ যেখানে, মরুসাগরের পানির লেয়ার এর থেকে 1300 ফিট নিচে। গুণাটি যেমন নিম্নমানের, গুনার আবিষ্কারকদের বস্তিকে আল্লাহ পাক নিচু বানাই দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানব জাতির জন্য সামানে ইবরত, শিক্ষা গ্রহণ করার উপকরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। 7 নম্বর, দুনিয়ার সাগরে পানি লবণাক্ত, লবণের মাত্রা 3 থেকে 6%, মরুসাগরের পানিতে লবণের মাত্রা 26%। গজবের প্রভাব। যে গুনাহের কারণে এই গজব নাজিল হয়, পশ্চিমা বিশ্ব, আমেরিকা, ইউরোপ সেই গুনাহে লিপ্ত, যার দরুন আরেকটি গজব এসে গেছে, এইডস নামক রোগ। 9,009 পশ্চিমা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী ধুকে ধুকে মারা যাচ্ছে এই রোগে। আজ পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা আবিষ্কার হয়নি, হয়তো হবেও না। তারা তো এই গজবে নিমজ্জিত। এরা চায় মুসলিম জাহানকে গজবে নিপতিত করার, তাই সুকৌশলে এই গুনাহ যাতে আমাদের দেশও আইনগতভাবে বৈধ বলা যায়, তাই ট্রান্সজেন্ডার নামে একটি আইন পাশ করতে চায়, মানে সমকামিতাকে বৈধ দেয়া। মুসলিম জাতিকে আল্লাহ পাক সজাগ থাকার, সতর্ক থাকার তৌফিক দান করুন। বলার উদ্দেশ্য, হযরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামের শক্তি কি করি, যে আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে এত শক্তি দিতে পারেন, ওই আল্লাহর শক্তি কি করি। ইনসাফের পাল্লার প্রতিষ্ঠা করবেন কেন? ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আগে বলছেন, ওয়া আন্না আমালা বনি আদম ওয়া কাওলুহুম ইউজান, আদম সম্প্রদায়ের আমল সমূহ এবং কথা মাপ দেয়া হবে। কারো প্রশ্ন থাকতে পারে, আমল এবং কথার দেহনে মাপ দিবে কীভাবে? গরম ঠান্ডারত দেহনে মাপ তো দেওয়া যায় একটি মেশিনের মাধ্যমে। মেশিনটি আবিষ্কার করেছে আমাদের ক্ষুদ্র ব্রেন। আমাদের ক্ষুদ্র ব্রেন যদি এমন মেশিন আবিষ্কার করতে পারে, যে মেশিনে দেহবিহীন গরম ঠান্ডা মাপ দিতে সক্ষম, ব্রেনের আবিষ্কারক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষে কি সম্ভব নয় দেহবিহীন আমলার কথা মাপ দিয়ে দিতে? নিঃসন্দেহে সম্ভব। অসংখ্য গণিত মানুষের অসংখ্য গণিত আমল মাপ দিতে কোটি কোটি বছরের তো প্রয়োজন লাগতে পারে, অথচ কোরআন শরীফে
হাসর মাঠের সময় বলা হয়েছে খামসিনা আলফাসানা, মাত্র 50,000 বছর। একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব মিলাইতে কখনো 1 মাস 2 মাস 3 মাসও লেগে যায়। অসম্ভব কোটি কোটি মানুষের হিসাব মিলাবে এত অল্প সময়ে কিভাবে সম্ভব? আগের যুগে তো বুঝাইতে কষ্ট হতো, এখন এটাও সহজ হয়ে গেছে। আগের যুগের মুরব্বীরা গন্ডা গন্ডা করে গণনা করত। পান, সুপারি, ডিম ইত্যাদি গণনা করে ঘন্টা করে 5 ঘন্টা গণলে 1 কোটি। এর উপরে গণনা জানতো না, তাদের জানার প্রয়োজনে পড়তো না। এই 1 কোটি গণতো আধা ঘন্টা লাগাই দিত। দাদির সুপারি পাঠাবে বাজারে বিক্রি করতে, 1 কোটি সুপারি নাতির মাধ্যমে আধা ঘন্টা সময় ব্যয় করে 1 কোটি গণনা করেছে। বাজারে পাঠানোর সময় নাতিকে বলে, ভাই আবার একটু দেখো তো গণনা ঠিক হলো কিনা। নাতি গণে দেখে 2টা বেশি। নাতি বড় চালাক, দাদি 2টা দেখি কম। দাদি আরো 2টা দেয়। নাতি 1 কোটি বিক্রি করে দাতির পান, চুন, তামাক ইত্যাদি খরিদ করে, অতিরিক্ত 1 ঘন্টা বিক্রি করে বাদাম খায়। আধা ঘন্টা ব্যাপী গণনা করলো, লস দিল 1 ঘন্টা। এই দাদিকে যদি বলা হইতো, দাদি তুমি আধা ঘন্টা গণতে, তুমি 1 কোটি গণতে আধা ঘন্টা সময় লাগিয়ে দিয়েছ, 1 কোটি গণতেও তো আধা ঘন্টা সময় লাগে না, দাদি জীবনে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু এখন যারা ব্যাংকে গেছেন, বিভিন্ন কোম্পানির অফিসে গেছেন, কত প্রকারের মেশিন আবিষ্কার হয়ে গেছে টাকা গোনার জন্য। কয়েক দিনের কাজ কয়েক মিনিটে সমাধা করে দিচ্ছে। এই মেশিনটি আবিষ্কার করেছে আমাদের ক্ষুদ্র ব্রেন। আমাদের ক্ষুদ্র ব্রেন যদি এমন মেশিন আবিষ্কার করতে পারে যে মেশিনে কয়েক দিনের কাজ কয়েক মিনিটে সমাধা করে, ব্রেনের আবিষ্কারক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য কি কঠিন হবে? কোটি কোটি বছরের কাজ কয়েক সেকেন্ডে সমাধা করে দিতে। এরপরে একটি প্রশ্নের জবাব দিলেন, 2টি জবাব। এটা এলমি কথা, সকলের পাল্লায় পড়বে না, আরেক সময় হয়তো সুযোগ পেলে তালেব ইলমদেরকে বলে দিব। ইমাম বুখারী এবার সূত্র সহকারে হাদিস শুরু করলেন। হাদ্দাসানা আহমদ ইবনে ইসকাবা। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহু তাআলার কাজ সনীউল বুখারী বড় আশ্চর্যতম। প্রথম হাদিস যে ওস্তাদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করলেন, হাদ্দাসানাল হুমায়দি, ওস্তাদের নাম উল্লেখ না করে নিসবত সম্বোধন উল্লেখ করলেন হুমায়দি। কেন? হুমায়দি শব্দের মাবদা মূল ধাতু হলো হা মিম দাল, হামদ মানে প্রশংসা। শেষ হাদিস যে ওস্তাদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করলেন হাদ্দাসানা আহমদ ইবনে ইসকাব, আহমদের মূল ধাতু হা মিম দাল, হামদ মানে প্রশংসা। যে নবীর হাদিস সংকলন করতেছেন ওই নবীর নাম আহমদ এবং মোহাম্মদ, তার মূল ধাতু হামদ মানে প্রশংসা। যিনি সংকলন করতেছেন ইমাম বুখারী, তার নাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন মুগিরা, মূল মাবদার ধাতু হামদ মানে প্রশংসা। অর্থ কি দাঁড়াইল? প্রশংসিত নবীর প্রশংসিত হাদিস, প্রশংসিত সংকলক, প্রশংসিত ওস্তাদের মাধ্যমে আরম্ভ করে প্রশংসিত ওস্তাদের মাধ্যমে সমাপ্ত করলেন। তার মানে কিতাবটি হবে প্রশংসিত। তাই দেখা গেছে কোরআনে কারিমের পর এত প্রশংসা দুনিয়ার আর কোনো কিতাব করাইতে পারেনি। অতএব এই কিতাব যারা পড়বে, যারা পড়াবেন, দেখা গেছে জগৎবাসীর দৃষ্টিতে তারাও বড় প্রশংসিত। আমার ওস্তাদ মোহতারাম শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহ, কে আছে তাকে না চিনি? এমন কি আশ্চর্য হবেন? একবার মসজিদে নববীতে, মদিনার মসজিদে
মাগরিবের পর দেখলাম এক বুজুর্গ লম্বা চিপচিপে নুরানি চেহারা, চুলদাড়ি সাদা, এসে বসলেন। কিছু লোকজন দেখে তার সাথে মুসাফা করল। ভাবলাম নিশ্চয় বড় কেউ হবেন, আমিও গিয়ে মুসাফা করলাম। আমার হাতটির সাথে সাথে ছাড়লেন না। নাম জিজ্ঞেস করলেন, দেশ জিজ্ঞেস করলেন, লেখাপড়া কি করেছি জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি করে জিজ্ঞেস করলেন, কার কার কাছে পড়েছি তাও জিজ্ঞেস করলেন। ওস্তাদের কথা বলতে গিয়ে যখন ওস্তাদে মোহতারাম শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহ তাআলার আলোচনা সামনে আসে, বললাম যে দীর্ঘ 60 বছর যাবৎ তিনি বুখারী শরীফ পড়ান। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমি অরিজিনাল মাদনী, তুমি তোমার ওস্তাদকে নিয়ে আমার বাড়ি বেড়াইতে আসবে, 1 মাস আমার বাড়িতে মেহমান থাকবে, তোমাদের উভয়জনের আসা যাওয়ার টিকিট খরচ, 1 মাসের মেহমানদারি আমার দায়িত্বে থাকবে। উনি ওনার নম্বর আমাকে দিলেন, আমার নম্বরও তিনি নিলেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি আমাকে ফোন দিতেন রাত্রে। ফোন দিয়ে প্রথম যে বাক্য ব্যবহার করতেন, বলতেন, ইয়া শাইখ দিলাওয়ার কাদ নাসিতা ওয়াদাক, ও দিলাওয়ার তুমি কি তোমার ওয়াদা ভুলে গেছো? কিন্তু ওস্তাদ মোহতারাম তখন ছিলেন সাহেবে ফেরাশ, বিছানায় পড়ে গেছেন, সফর করার মতো শক্তি ছিল না, সম্ভব হয়। এখনও আমি গেলে তাকে ওইখানে খোঁজ করি, দেখা পাই, তিনি আঞ্জা করে ধরে কপালে চুম্বু খান, আদর করেন। এই প্রশংসা ওস্তাদ পাইলেন, ইজ্জত পাইলেন কিসের বরকতে? বুখারী শরীফের সাথে তাঁর রগ রেশার সম্পর্ক, যার বরকতে। তো এই কিতাব যারা পড়েন, যারা পড়ান, এরাও হয় প্রশংসিত, দুনিয়াতেও হয়, ইনশাআল্লাহ আখিরাতেও হবে। এরপর হাদিস উল্লেখ করতেছেন, কালিমাতানে হাবিবাতানে ইলা রহমান, 2টি বাক্য দয়ার সাগরের কাছে অতীব প্রিয়। তার মানে এই 2 বাক্য অনুযায়ী যারা জীবন গড়ে তুলবে, এই 2 বাক্যের ওজিফা যারা পাঠ করবে, তারা হবে দয়ার সাগরের কাছে অতীব প্রিয়, মানে মাহবুব, প্রেমাস্পদ। ইলাল্লাহ না বলে ইলা রহমান কেন বলা হইল? যেহেতু হাসর মাঠের আলোচনা চলছে, সেখানে রহমানের রহমত ব্যতীত কেউ নাজাত পাবে না। আমাদের যে টুটাফাটা আমল দুনিয়ার একটি নেয়ামতের বিনিময়ে হবে না, তো জান্নাত কিসের বিনিময়ে? তার রহমত ছাড়া জান্নাতের কোনো আশা করা যায় না। এ ব্যাপারে হাকিমুল ইসলাম আল্লামা কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বনে ইসরায়েলের এক ব্যক্তি দীর্ঘ 500 বছর যাবৎ এবাদতে মগ্ন ছিলেন, গুনার ধারে কাছে যাননি। হাসর মাঠে জান্নাতের সিদ্ধান্ত হয়। মনে মনে ভাবলেন, আমার এবাদতের বিনিময়ে জান্নাত পেয়ে গেছি। ভাবাটি সঠিক ছিল না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তো অন্তর্যামী, তাকে বুঝাইতে হবে তোমার ভাবা সঠিক নয়। তাই ফেরেশতাদেরকে বললেন, এই লোকটিকে জান্নাতে নিয়ে যাও, তবে জাহান্নামের কিনারা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। তাকে নিয়ে যখন জাহান্নামের কিনারে আসা হলো, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব, তর্জন গর্জন শুনে পিপাসা তার মুখের পানি শুকিয়ে যায়, জিহ্বা বেরিয়ে বাইরে ঝুলতে থাকে। পানি পানি বলে চিৎকার, কোথায় পাবে পানি? এর মধ্যে দেখে এক ব্যক্তির হাতে 1 গ্লাস পানি। দৌড়ে গিয়ে ধরবেন, ভাই আমি পিপাসুক, পানি দাও, পান করি। লোকটি বলবে, আমি তো পানি বিক্রি করি, মুফতে দেই না। কিসের বিনিময়? নেকির বিনিময়। নেকি আমার কাছে আছে, নেকি দিব, পানি দাও। আগের দাম দস্তুর ঠিক হোক। কত অপেক্ষা তো আর সহ্য হয় না, পিপাসায় জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে। বলে ফেলবে, সারা জীবনের 4 ভাগের 1 ভাগ নেকি, 100 বছরের নেকি তোমাকে দিয়ে দিব, পানি দাও। পানিওয়ালা বলবে, এত সস্তা দিতে পারবো না। অপেক্ষা তো আর সহ্য হয় না, বলবে, সারা জীবনের অর্ধেক নেকি, 250 বছরের নেকি দিয়ে দিব, পানি দাও।
এখনো সস্তা দিতে পারবো না, ধৈর্য তো আর সম্ভব নয়, বলে ফেলবো সারা জীবনের যত নেকি কামাই করেছি 4 ভাগে 3 ভাগ দিয়ে দিব, পানি দাও। না, দিতে পারবো না। আর অপেক্ষা সম্ভব নয়, বলে ফেলবে সারা জীবনের সকল নেকি দিয়ে দিব, পানি দাও। এ সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসবে, বান্দা মাত্র 1 গ্লাস পানির বিনিময়ে 500 বছরের নেকি সব দিয়ে দিয়েছ, এখনো পানি তোমার হাতে আসবে কি আসবে না তুমি নিশ্চিত নও। দুনিয়ায় থাকাকালীন কত হাজার কত লক্ষ গ্লাস পানি ব্যবহার করেছো, ওগুলোর বিনিময় কোথায়? এর বাইরে কোটি কোটি নিয়ামত ভোগ করেছো, ওগুলোর বিনিময় কোথায়? 1 ফোঁটা পানির বিনিময় তো আমাদের সারা জীবনে নেকি দিয়ে হবে না, জান্নাত কিসের বিনিময়? তাই এখানে ইলার রহমান, দয়ার সাগরের কাছে অতীব প্রিয়। যেহেতু আখিরাতের কথা, দয়ার সাগরের দয়া ছাড়া কারো গতি নেই। টুটাফাটা ইবাদত হবে ওই দয়ার উসিলা। খাফিফাতানে আলাল লিসান, উচ্চারণে বড় সহজ, তবে সাকিলাতানে ফিল মিজান, হাসর মাঠের ইনসাফের পাল্লা হবে অনেক ভারী। কেন ভারী হবে? ইসলামে কিছু কাজ করণীয়, কিছু কাজ বর্জনীয়। সত্যতা সততা করণীয়, জুলুম অত্যাচার বর্জনীয়। সুবহানাল্লাহর ভিতরে বর্জনীয় কাজগুলো নিহিত, বিহামদির ভিতরে করণীয় কাজগুলো নিহিত। এক কথায় গোটা ইসলাম এই 2 কালেমার ভিতরে ঢুকে আছে। তাই এই 2 কালেমার ওজন বেশি, যেহেতু ইসলামের ওজন বেশি। ইসলামের ওজন কিভাবে বেশি? তালেবে ইলমরা ওহির আলোচনা হাদিস পড়ে এসেছে, ওয়াহিয়ানান ইয়াতিনি মিসলা সলসলাতিল জারাস ওয়া হুয়া আসাদ্দুহু আলাইয়া। ইসলামের ওজন কিভাবে বাড়ে ওইখানে ব্যাখ্যা গেছে। ওজন বেশি হওয়ার 2 নম্বর কারণ, ইসলামের সার সংক্ষেপ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহর ভিতরে লা ইলাহা নিহিত, বিহামদির ভিতরে ইল্লাল্লাহ নিহিত। ইসলামের এই কলেমার ওজন অনেক বেশি, তাই এই 2 বাক্যের ওজন হবে বেশি। 3 নম্বর কারণ, কিছু কাজ আছে থাকা গুণ, কিছু আছে না থাকা গুণ। সত্যতা সততা থাকা গুণ, আমার আল্লাহ এমন গুণান্বিত, ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি কিলা। জুলুম অত্যাচার না থাকা গুণ, আমার আল্লাহ এমন গুণান্বিত, তিনি লাইসা বিযাল্লামিল লিল আবিদ। যাকে আমরা বলি ইজাবি সিফত এবং সলবি সিফত, অর্থাৎ এই 2 বাক্যের ভিতরে সুবহানাল্লাহর ভিতরে না থাকার কাজগুলো উল্লেখ আছে, বিহামদির ভিতরে থাকার কাজগুলো নিহিত আছে। এক কথায় আমার আল্লাহর সকল গুণ এই 2 কালেমার মধ্যে নিহিত। অতএব 2 কালেমার ওজন অনেক বেশি। তাই বেশি বেশি পাঠ করা চাই, চলতে ফিরতে উঠতে বসতে। অজু গোসলও শর্ত নয়, শো অবস্থায় পড়তে পারবেন, বসা অবস্থায় পারবেন, দাঁড়ানো অবস্থায় পারবেন, হাঁটতে হাঁটতেও পারবেন। বেশি বেশি পড়ি। এরপর একটি কথা, দাওরায়ে হাদিসে যারা আজ শেষ সবক নিল, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে প্রায় 1 লক্ষ হাদিস পড়ানো হয়। এই 1 লক্ষ হাদিস পড়ার সময় প্রত্যেকটি হাদিস শুরুতে কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ হয়। হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন হাদিসের ব্যাখ্যায় 5 বার 10 বার 15 বারও বলতে হয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন। গড়ে যদি 4 বারও ধরি, 5 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পড়া হয় প্রত্যেকটি ছাত্রের। হাদিস শরীফে আছে মান সাল্লা আলাইয়া মাররাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশরা মাররাত। যে ব্যক্তি আমার উপর 1 বার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর 10টি রহমত নাজিল করেন। তো 5 লক্ষ দুরূদ শরীফে রহমত আসে কয় লক্ষ? 50 লক্ষ। একজন তালেবুল ইলম এই 1 বছরে এই মাদ্রাসায় 50 লক্ষ রহমত নিয়ে এসেছে দুরূদ শরীফের মাধ্যমে। এই ক্লাসে ছাত্র ছিল 63 জন। তার মানে 31.5 কোটি
31.5 কোটি রহমত নিয়ে এসেছে এক দাওরা হাদিসের ছাত্ররা গত 1 বছরে। রহমত হলো পানির ন্যায়। পানির ফোঁটা মাটিতে পড়লে চতুর্দিক থেকে মাটি চষে নিয়ে যায়, উর্বরতা লাভ করে, ফল ফলাদি ফলায়। রহমত তেমন অবতীর্ণ হয়েছে এই মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে 31.5 কোটি, ছড়িয়ে পড়েছে পুরা এলাকায়, উপকৃত হয়েছে পুরা এলাকাবাসী। না হয় বলতে গেলে বর্তমান গোটা বিশ্ব নাফরমানির অন্ধকারে নিমজ্জিত। আজ সারা বিশ্বে প্রায় 750 কোটির মতো মানুষ আমরা বসবাস করছি। 550 কোটিরও বেশি হলো কাফের, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ। 200 কোটি থেকে কম হইল মুসলমান, তাও আদমশুমারি হিসেবে। এই 200 কোটি মুসলমানের হিসাবে তাসলিমা নাসরিনও আছে, ডক্টর আহমদ শরীফ সাহেবও আছে। বাস্তবে ঈমান কয়জনের আছে? একটু আগে যে হজরত মাওলানা নুরুল ইসলাম অলিপুরি সাহেব বয়ান দিয়ে গেলেন, বুঝে আসছে কিছু ঈমান কয়জনের আছে। যে কয়জনের ঈমান আছে তারাও নাফরমানি থেকে বাঁচে কয়জন? বলতে গেলে গোটা দুনিয়া নাফরমানির অন্ধকারে নিমজ্জিত। এরপরও আমাদের থাকা, খাওয়া, পড়া, সুখ, শান্তি, রিজিক সব কিছু আল্লাহ পাক দিয়ে চলছেন। কিসের বিনিময়ে? এই কওমি মাদ্রাসাগুলো কোটি কোটি রহমত টেনে নিয়ে আসে এক দাওরা হাদিসের মাধ্যমে। এগুলোর বিনিময়ে চলতেছি আমরা, বুঝি আর না বুঝি, দেখি আর না দেখি। যাদেরকে আল্লাহ পাক ওই চক্ষু দিয়েছেন তারা দেখেন কিসের বিনিময়ে চলতেছে। আজ এই মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, হাদিসের ক্লাস বন্ধ হয়ে যাবে, সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে, রিজিকও বন্ধ হবে, কিছুই চলবে না। তাই আমার কায়েম হবে। এগুলোর বিনিময়ে আল্লাহ পাক এখন আমাদেরকে সব কিছু দিয়ে চলছেন। গত কয়েক বছর আগে তাহাজ্জুদের সময় ভূমিকম্প এসেছিল, মনে আছে হয়তো আপনাদের। এসেছে তো আমাদের নাফরমানির কারণে গজব হিসাবে। আর একটু জোরও যদি আসতো, আর একটু বেশি সময় যদি থাকতো, ঢাকায় আমরা 1,42,00,000 মানুষ বসবাস করি, কেমন কিয়ামত কায়েম হতো। মানুষ তো ঘুমে বিভোর, বাগারও তো সুযোগ ছিল না। গজব ফিরে গেল কিসের বরকতে? যে সময়ে গজব এসেছে ভূমিকম্প নামে, এই সময় আমাদের এই ধরনের মাদ্রাসা আসতে দেখতেন হেফজখানায় কচি কাঁচা ছেলেরা, অধিকাংশ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, যাদের কোনো গুনাহ নেই, আরামের ঘুম হারাম করে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব এসেছে ওই আল্লাহর কালাম তালাওয়াতে ব্যস্ত ছিল। আমার আল্লাহ রহমান রহিম। এই কচি কাঁচা ছেলে, এদের তো নাফরমানি নেই, গুনাহ নেই, চাইলে এরা আরামে ঘুমাইতে পারত। এরা আমার কালাম তালাওয়াতে ব্যস্ত, এদের উপর দিয়ে আমি গজব দিব? আমি তো রহমান রহিম। গজব ফিরে গেছে। যাদের চক্ষু আছে তারা দেখে, যাদের চোখ নেই তারা দেখবে না। অতএব এই মাদ্রাসাগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। এগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখি, যোগাযোগ রাখি, মহব্বত করি, ইনশাআল্লাহ রহমতের বড় একটি ভাগ আমিও পেয়ে যাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে এ ধরনের মাদ্রাসাগুলোর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখার তৌফিক দান করুন। অলিপুরি হজরত আসার আগে কিছু কথা বলতেছিলাম। প্রতি মাসে 110 বস্তার মতো চাল লাগে আমাদের বোর্ডিংয়ে। প্রায় 800 ছাত্র এখানে বোর্ডিংয়ে খাওয়া দাওয়া করে। সকল বিভাগ মিলে 1200-র মতো ছাত্র এখানে লেখাপড়া করে। আলহামদুলিল্লাহ। এখান থেকে লেখাপড়া সেরে বাংলাদেশের বাইরেও আলহামদুলিল্লাহ বড় বড় জায়গায় খেদমতে রত আছেন। এখন বাংলাদেশে যেখানে যাই, আমার সাথে যারা সফরে যান তারা দেখেন আলহামদুলিল্লাহ বড় বড় মুহাদ্দিস, বড় বড় মুফতি আমাদের মাদ্রাসা থেকে পড়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আছে। যেখানে যাই পাওয়া যায় যে হুজুর আমরা তো আকবর মাদ্রাসায় পড়ে এসেছি। মাসে 110 বস্তা চাল লাগে। রমজানের আগ পর্যন্ত 190 বস্তা চাল লাগবে। 40 বস্তার মতো তখন হয়ে গেছিল। আল্লাহর কোন বন্দা আছে যে হুজুর রহমতের ভাগটা বড় করে নেয় আল্লাহকে, আমিও 10 বস্তা চালের ব্যবস্থা করে দিই।
আসি আল্লাহর কোন বন্ধে একটু হিম্মত করি। মাশাআল্লাহ, জি, একটু হাত তুললেই আপনাদের সামনে কাগজ কলম পৌঁছবে। নিজের নাম এবং ফোন নম্বরটা লেখাই দিবেন। যে বিশাল রহমত অর্জনের লক্ষ্যে হুজুর আমি 10 বস্তা চালের ব্যবস্থা করব। মাশাআল্লাহ, হাত তুললেই সামনে কাগজ পৌঁছবে। মা বোনরাও একটু লিখবেন। 5 বস্তা, 4 বস্তা, 3 বস্তা, 2 বস্তা, 1 বস্তা, একটু লেখাই, একটু হাত তুলি। মাশাআল্লাহ, এখানে সরকারি কোনো অনুদান নেই, আয়ের নির্দিষ্ট কোনো খাত নেই, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপর ভরসা করেই চলে। আপনাদের মতো ভালো মানুষেরাই ব্যবস্থা করেন, আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে চলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি। এইভাবেই মাঝে মধ্যে বিপর্যয় আসে। কয়েক বছর আগে মনে হয়েছিল যেন এই মাদ্রাসাগুলো থাকবে না। আল্লাহু আকবার, আমাকে ফোন করেছে একাধিক মানুষ, হুজুর ভয় পাবেন না, মাদ্রাসায় কত খরচ লাগে, ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা আমরা করব। আছে আল্লাহর বান্দারা করে দেয়, আমরাও একটু শরীক থাকার চেষ্টা করি। আছে আল্লাহর কোন বান্দা 10 বস্তা, 5 বস্তা, 4 বস্তা, 3 বস্তা, অন্তত 1 বস্তা চালের ব্যবস্থা করি। একটু তাড়াতাড়ি লেখাই দিই। মাশাআল্লাহ, 25 কেজি বস্তার ডাল লাগবে 75 বস্তার মতো। আছে আল্লাহর কোন বান্দা হুজুর আমি 1 বস্তার ডালের ব্যবস্থা করব। মাশাআল্লাহ, অনেকে লেখাইতেছেন, আল্লাহ আপনি কবুল করুন। আল্লাহ এই দানের বিনিময়ে আয় রোজারে বরকত দেন। এই কোটি কোটি রহমতের বড় একটি অংশ তাদেরকে দান করেন। মনের সকল জায়েজ আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে পূরণ করে দেন। 1 বস্তা ডাল কিংবা 20 কেজি ডাল, 10 কেজি ডাল, 5 কেজি ডাল লেখাই দিই। মাশাআল্লাহ, আসি আল্লাহর কোন বান্দা, দেরি করবো না, 1 রাত হয়ে গেছে, দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ। দোয়ার মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমরা সকলে শরীক থাকব। আপনাদের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ না করে পারি না, গভীর রাত পর্যন্ত কিভাবে নিশ্চুপ বসে আছেন। মাশাআল্লাহ, এই দৃশ্য কম জায়গায় দেখা যায়। আসরের পর থেকে বয়ান শুরু হয়ে গেছে, আপনারা দেখেছেন। ঢাকার মাহফিলে আসার পরও মানুষ আস্তে আস্তে আসতে আরম্ভ করে। 9টার দিকে 10টার দিকে মাহফিল জমে, এখানে আসর পরে বয়ান শুরু হয়, মাগরিবের পরে তো আপনারা পুরা ভর্তি হয়ে যান প্যান্ডেল। এটা এই জায়গার একটি বৈশিষ্ট্য। মাশাআল্লাহ, যে কোন বন্দা আছে 20 কেজি, 15 কেজি, 10 কেজি ডাল দিতে পারি, একটু হাত তুলি, কাগজ পৌঁছবে আপনাদের সামনে। একজনে 10 বস্তা দিয়েছে, নাম বলতে অবস্থিত চাল। মাশাআল্লাহ, আল্লাহর এক বান্দা নাম উল্লেখ করতে অনিচ্ছুক, 10 বস্তা চাল দান করবেন। আল্লাহ 10 কোটি টাকার বরকত তাকে দান করুন। মনের জায়েজ আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে পূরণ করে দেন। সুস্থতার সাথে বরকতময় জীবন দান করুন। আল্লাহ আজকের বুখারী শরীফের উসিলায় দোয়াগুলোকে কবুল করে নেন। যে আর কোন বান্দা আছে 10 বস্তা চাল, ডাল ইত্যাদি লেখাই। আলু 65 কেজির বস্তা, 65 বস্তা লাগবে আলু। আলুর দাম তো কিছু কম আছে। 5 বস্তা, 2 বস্তা, 1 বস্তা আলু কোন ভাই দিতে রাজি আছে? একটু হাত তুলি, কাগজ পৌঁছবে ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, সাথে মোবাইল নম্বরটা লেখাই দিবেন। যে আছে কোন ভাই, এভাবে মাশাআল্লাহ চলে। এই যে আপনারা স্টেজ দেখতেছেন, এই স্টেজটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন একা আমাদের এ ব্লকের বাসিন্দা জনাব খুরশিদ আলম হাওলাদার। গত বছরও উনি দিয়েছেন, এবছর উনি দিয়েছেন। বড় আমাকে বলছেন কি হুজুর, যা খরচ স্টেজে হবে তার ডবল দিবেন, স্টেজে যা খরচ হবে তার ডবল দিবেন। মাশাআল্লাহ, জি ভাই। আর কে আছে? আলু লেখায়, আলু, আলুর কেজি এখন কত? 30 টাকা। 30 টাকা কেজি হলে 1 বস্তা 65 কেজির, বেশি দাম তো নয়। 300-400 টাকা হবে কেজি না? হ্যাঁ, 1950। 1 বস্তা 1950, ধরেন 2000 টাকা। যে 1 বস্তা আলু আছে, কে একটু হাত তুলি, তাহলে ইনশাআল্লাহ কাগজ পৌঁছবে। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আল্লাহর বান্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখাচ্ছেন। নাম এখানে আসার প্রয়োজন নেই, আল্লাহ পাক তো দেখতেছেন কে লেখাইতেছেন। ইনশাআল্লাহ সওয়াব পেয়ে যাবেন। পিতা মাতার নামে, দাদা দাদির নামে, শ্বশুর শাশুড়ির নামে, বাচ্চা কাচ্চাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করার নিয়তে এই কোটি কোটি রহমতের বড় একটি ভাগ পাওয়ার আশায়
একটু লেখাই দিই। আর কে আছি ভাই? আলুর বস্তা লেখাই, মাশাল্লাহ। পেঁয়াজ লাগবে তো বেশি, 50 কেজির বস্তা, 570 বস্তা পেঁয়াজ লাগবে, মাশাল্লাহ। যে আছে আল্লাহর কোন বান্দা, হুজুর আমি 1 বস্তা পেঁয়াজের ব্যবস্থা করব, একটু হাত তুলি। 1 বস্তা পেঁয়াজ, পেঁয়াজের কেজি কত? 60 টাকা। পেঁয়াজের কেজি 60 টাকা, 50 কেজি হইলে 3000 টাকার মতো হয়। 3000 টাকা 1 বস্তা পেঁয়াজ। যে আছে কোন মধ্যে একটু হাত তুলি, হুজুর আমি 1 বস্তা পেঁয়াজের ব্যবস্থা করব, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনার বান্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করতেছেন রহমতের আশায়। আল্লাহ মেহেরবানি করে রহমতের বড় একটা ভাগ তাদেরকে দান করুন। জি মাশাআল্লাহ। বা 20 কেজি 10 কেজি পেঁয়াজ একটু লেখাই দিই, হাত তুলি লেখাই দিই। সাথে সঙ্গে ভাই বেরাদর, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন অনেকে বিদেশে থাকে, বলে যদি একটু ব্যবস্থা করে দেয়, উনি দিয়ে যে পরিমাণ সওয়াব পাবেন, আমি যে মধ্যস্থতা করলাম ইনশাআল্লাহ সমপরিমাণ সওয়াব আমিও পেয়ে যাব। মাশাআল্লাহ, আমাদের একজন ছাত্র 1 বস্তা আলু দিবে। আল্লাহ তাকে আলেমে হক্কানি রব্বানি বানিয়ে দেন, তার পুরা খানদানের নাজাতের উসিলা হিসাবে তাকে কবুল করে নেন, ইজ্জত আবরু জিন্দগি নসিব করুন, মাশাআল্লাহ। আদা লাগবে 70 কেজি, যে 5 কেজি আদা ব্যবস্থা আমি করে দিব। আছি কোন মধ্যে একটু হাত তুলি। জি 5 কেজি আদা, মাশাআল্লাহ। এই একবার হাতে এই যে পিছনে, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। জি ভাই, আরও কে আছে একটু হাত তুলি। 5 কেজি আদা, জি মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনার যে সমস্ত বান্দারা হাত তুলতেছেন, জি মাশাআল্লাহ। তেল লাগবে 800 কেজি, 800 কেজি তেল। হুজুর আমি 20 কেজি তেলের ব্যবস্থা করব, 10 কেজির ব্যবস্থা করব, আসি কোন ভাই একটু হাত তুলি। 10 কেজি 20 কেজি তেল একটু হাত তুলি, মাশাআল্লাহ। 2100 টাকা হবে আর কি 20 কেজির দাম। জি, কোনোটা যাতে বাদ না যায়, কেউ না কেউ শরীক থাকি, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ কোন বন্দার ভাগ্যে রেখেছেন। জি মাশাআল্লাহ, একটু হাত তুলি। জি, একজনের 10 বস্তা চাল, 1 বস্তা ডাল, 30 লিটার সয়াবিন তেল এবং 2 মণ পেঁয়াজ এবং 5 বস্তা আলু। ঠিক আছে, লেখা দিই। নাম বলতে মাশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক এমনই বন্দাদেরকে তৈরি করে দেন। আল্লাহর এক বন্দা 10 বস্তা চাল, 1 বস্তা ডাল, 30 লিটার সয়াবিন তেল, 5 বস্তা আলু এবং পেঁয়াজ 2 মণ, আলু 5 বস্তা, মাশাআল্লাহ দান করবেন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন, এই দানের বরকতে কোটি কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দেন, ওনার মনের সকল জায়েজ আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে পূরণ করে দেন, বাচ্চাদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানিয়ে দেন। মাশাআল্লাহ। আমাদের এলাকায় বাড়ি এসপি জনাব খুরশিদ আলম সাহেব, উনি যখন ঢাকা ভার্সিটিতে লেখাপড়া করেন, এর আগেও যেখানে আমার বয়ান হতো ওনাকে উপস্থিত দেখতাম। ঢাকা ভার্সিটিতে পড়াকালীন আমার আজিমপুর যে মাসায়েক বাজায়, সেখানে জুমাতে আসতেন, দেখা করতেন। ছাবড়া মসজিদ, আজিমপুর ছাবড়া মসজিদে আসতেন। ওনার আব্বাও বুজুর্গ মানুষ ছিলেন, দেশে যেখানে মাহফিলে যেতাম ওনার আব্বা এসে হাজির। উনি মাশাআল্লাহ এখনও মহব্বত করেন। কয়েকদিন আগেও টাকা পাঠাইলেন, কত 27,000 টাকা পাঠাচ্ছেন ছাত্রদের পাগড়ির জন্য, মাশাআল্লাহ। আজকে এখানে আসছে না? ও মাশাআল্লাহ। কি লিখবো এখন? আপনি যা বলেন, আমি যাব। ঠিক আছে, আমি 50,000 টাকা দিব। মাশাআল্লাহ, জনাব খুরশিদ আলম এসপি সাহেব 50,000 টাকা দান করবেন। আল্লাহ আপনি কবুল করুন, ওনাকে অতি দ্রুত প্রমোশন দিয়ে দেন, মাশাআল্লাহ। এই ধরনের অফিসাররা দেশে থাকলে ইনশাআল্লাহ দেশে উন্নতি হবে। নামাজি মানুষ খুব মহব্বত করেন, অবৈধ পন্থায় কোনো পয়সা তিনি রোজগার করেন না। উনি বলছেন আমাকে অবৈধ পন্থায় কোনো পয়সা রোজগার করেন না। আল্লাহ পাক ওনাকে বরকতময় জীবন দান করুন, সন্তানদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানায় দেন, মাশাআল্লাহ। লবণ লাগবে 500 কেজি। লবণের তো দাম কম, কেজি কত? লবণের দাম হতো 40 টাকার মতো।
10 কেজি লবণ 10 40 400 তো হয়। যে আছে কোন মন্দা হুজুর আমি মাশাআল্লাহ এই যে মাশাআল্লাহ অনেকে হাত তুলছেন 10 কেজি লবণ মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনি কবুল করুন আর রোজারে বরকত দেন মাশাআল্লাহ। কোনোটা যাতে বাদ না যায়। আল্লাহর এক বন্দা তো সবগুলিয়ে দিয়েছেন, ওনার লবণ বাকি আছে না? আচ্ছা, গরুর গোশত লাগবে 270 কেজি। এখানেও বেশি চাবো না, 10 কেজি একটু লেখাই। কোন বন্দা আছে হুজুর 10 কেজি গরুর গোশতের ব্যবস্থা করে দিব? মাশাআল্লাহ। জি ভাই হাত তুলে ওখানে কাগজ পৌঁছবে। গরুর গোশতের কেজি কত? 780। ও 10 কেজি গোশত 780, 7,000 টাকার মতো 8,000 টাকার মতো লাগবে। যে আছে কোন মন্দা ভাই হুজুর আমি 10 কেজি গোশতের ব্যবস্থা করব, কোনোটা যাতে বাদ না যায় ইনশাআল্লাহ। বরকতের মালিক যাতে সবাই হতে পারি। জি আছে কোন একটু হাত তুলি 10 কেজি গোশত। হাত তুলছে না কেউ? তুলছে না? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। জানা ইউসুফ সাহেব 10 কেজি গোশত, আল্লাহ আপনি কবুল করুন। কি দিল দেখান। নরসিংদীর অধিবাসী, আমাদের মাদ্রাসার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী, নাম প্রকাশ্যে অনেক চুপ। আল্লাহর বন্দা লেখলেন আপনাকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করে 1 লক্ষ টাকা দান করলাম। মাশাআল্লাহ 1 লক্ষ টাকা দান করছেন নরসিংদীর একজন বাসিন্দা। আল্লাহর ওয়াস্তে মাশা জনাব আব্দুল সালাম সর মামা 10,000 টাকা। আল্লাহ নরসিংদীর এই ভাইয়ের এবং যারা দান করছেন ওনাদেরকে সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুন, আয় রোজারে বরকত দেন, সন্তানদেরকে আলেমে হক্কানি রব্বানি বানিয়ে দেন এবং সুস্থতার সাথে বরকতময় জীবন দান করুন। মুরগির গোশত লাগে 630 কেজি। এই 30 কেজি গোশত কে দিব? মুরগির গোশত একটু হাত তুলি। মাশাআল্লাহ 30 কেজি মুরগির গোশত। জি মাশাআল্লাহ। অজনী হাত তুলছেন এখানে কেন? মাশাআল্লাহ। আরও দেয় 10 কেজি 5 কেজি মুরগির গোশত। মাশাআল্লাহ আল্লাহ আপনি কবুল করুন আর বরকত দেন। মাছ লাগে 760 কেজি মাছ। আজকে 10 কেজি মাছের ব্যবস্থা করি। কোন বন্ধ আছে একটু 10 কেজি মাছ? মাশাআল্লাহ একটু হাত তুলি। কোনো আইটেম যাতে বাদ না যায়। জি মাশাআল্লাহ 10 কেজি মাছ, 5 কেজি মাছ যার সামর্থ্য তুলে। জি একটু হিম্মত, কোনো আইটেম যাতে বাদ না যায় ইনশাআল্লাহ বরকত হবে। 10 কেজি 5 কেজি মাছের ব্যবস্থা কোন বন্দা করবে ইনশাআল্লাহ? এটার হাত দেখা যাচ্ছে না। মাশাআল্লাহ যে একজনে রাজি হয়েছেন, আল্লাহ আপনি কবুল করুন, আয় রোজারে বরকত দেন, বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুন। ডিম লাগে 3,500 পিস। আমাদের তো সপ্তাহে ভাগ করা আছে কোন দিন কী খাবার। 3,500 পিস ডিম লাগে। হুজুর আমি 100 ডিমের ব্যবস্থা করবো, আছে কোন বন্দা? 100 ডিম। যে একটু হিম্মত করি মাশাআল্লাহ, যে হুজুর 100 ডিমের ব্যবস্থা আমি করব, একটু হিম্মত। কোনো আইটেম যাতে বাদ না যায় ইনশাআল্লাহ, সবাই শরীক থাকি। যে আছে কোন বন্দা 100 ডিম? হাত তুলছেন কেউ? মাশাআল্লাহ হবে আলহামদুলিল্লাহ। হাত তো আল্লাহ আপনি কবুল করুন, আর রোজার বরকত দেন, বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুন। এরপরও ইনশাআল্লাহ আমাদের অফিস আছে, আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেব মহাজন সাহেব, আমরা যখনই সুযোগ হয় ইনশাআল্লাহ দান করব, রহমতের বড় একটা ভাগ পেয়ে যাব। আমাদের এখানে একটা নিয়ম আছে, আজীবন বদরী সদস্য। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ 313 জন সাহাবায়ে কেরাম যাদেরকে আল্লাহ পাক ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, এদের আগের পিছের সব গুনাহ মাফ, সব বেহেশতি। তাদের সাথে একটু সংখ্যার দিক দিয়ে সাদৃশ্য রাখার লক্ষ্যে 313 জন বদরী সদস্যের কাফেলা আমাদের এখানে আছে। মাসে 1000, আরে মাসে 100, 200, 300, 400, 500 অনেকেই দেন। ফরমগুলি একটু দেন। আমরা কে আছি আজীবন বদরী সদস্য হতে চাই, একটু ফরমগুলো সংগ্রহ করে পূরণ করে দিয়ে দিব। এখনও দিতে পারবো, পরে দিলে হবে, অসুবিধা নেই। নিজের নামে মৃত পিতা মাতা, দাদা দাদি, নানা নানি, শ্বশুর শাশুড়ি, ওইখানে এদের নামেও অংশগ্রহণ করতে পারি। ছেলে মেয়ে স্ত্রী সবার নামে পারি।
আমরা ফর্মটি নিয়ে নিই, ইনশাল্লাহ পূরণ করে এখনও জমা দিতে পারি বা যখন সুযোগ হয় জমা দিয়ে দিই। কে কত দেব নিজের স্ব ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে লিখে দিবেন। এই ফর্মগুলি হাতে হাতে দেন, হাত তোলেন, ফর্ম পৌঁছবে ইনশাল্লাহ। ওইখানে পাঠানো হয়েছে মহিলাদের এখানে, মা বোনদের এখানেও ফর্ম পাঠানো হয়েছে। আমরা আজীবন 313 জন বদরী সদৃশ্য কাফেলায় অংশগ্রহণ করি ইনশাল্লাহ। অনেক সওয়াব হবে। আঙ্গুল কাটায় শহীদের লিস্টিতে নাম ওঠানো। আল্লাহ রব্বুল আলামিন দূরের কিছু নয় যে আল্লাহ পাক এই রসিল আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। জি, হাত তুলি, ফর্ম পৌঁছবে। পারলে এখনই পূরণ করে জমা দিয়ে দিব, না হয় যখন পারে জমা দিয়ে দেবেন ইনশাল্লাহ। নিজেদের নাম ঠিকানা কীভাবে লিখবেন সব এখানে ফর্মে ছাপা আছে। কে কত টাকা দেবেন, কমপক্ষে 100, উপরে আপনার ইচ্ছা। জি মাশাআল্লাহ। জনাব আব্দুল হাকিম সাহেব 10 বস্তা চাল, আলহামদুলিল্লাহ। ইসমাইল হোসেন সাহেব 5 বস্তা চাল। মুরাদ হোসেন সাহেব 5 বস্তা চাল। মোহাম্মদ মেজবাউদ্দিন সাহেব 1 বস্তা চাল। সিরাজুল ইসলাম সাহেব 1 বস্তা চাল। রমজান আলী সাহেব দেখি 1 বস্তা চাল, 1 বস্তা আলু, মাশাআল্লাহ। কামরুল ইসলাম সাহেব 1 বস্তা ডাল। জনাব সাইফুল্লাহ সাহেব 1 বস্তা চাল। জনাব জেহাদ সাহেব 1 বস্তা আলু। জনাব রুহুল আমিন সাহেব 10 কেজি পেঁয়াজ। আবুল হাসান সাহেব 10 কেজি পেঁয়াজ। জনাব আলম সাহেব 5 কেজি আদা। জনাব সিদ্দিক ভাই সাহেব 10 বস্তা নাকি 10 কেজি লবণ। জনাব দেলোয়ার হোসেন সাহেব 5 কেজি আদা। জনাব সিদ্দিক ভাই 10 কেজি পেঁয়াজ, মাশাআল্লাহ। মুস্তাক আলী সাহেব 5 বস্তা চাউল। জনাব মুশতাক আলী সাহেব 5 বস্তা চাল। আল্লাহ আপনি কবুল করুন, আর রোজা বরকত দান করুন। জি, এটা কি? ও জনাব জুলহাস হাওলাদারের বড় ছেলে জনাব বিপুল হাওলাদার স্পেন প্রবাসী, মসজিদের জন্য 4 কাতারের কার্পেট দান করবেন। আল্লাহ আপনি কবুল করুন, আমিন। ভালো কথা, মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ডে এখন কার্পেটের প্রয়োজন। 120 ফিট লম্বা, 100 ফিট চওড়া, 4 কাতার। জনাব মোহাম্মদ মোকাদ্দেস খান সুজন মৃত বাবা মার নবজাতক সন্তানের জন্য দোয়া চেয়েছেন। উনিও মসজিদের 1 কাতারের কার্পেট দান করবেন। নগদ 17,000 টাকাও দিয়েছেন, আমিন। আল্লাহ আপনি কবুল করুন, মাশাআল্লাহ। ও সুজন সাহেব মাশাআল্লাহ, আগেও উনি অনেক খেয়াল করছেন, সামনেও খেয়াল করবেন ইনশাআল্লাহ। জনাব আব্দুল হালিম সাহেব, এটা কি লিখছেন? 3,500 টাকা ডিম বাবা। ও ডিম বাবদ 3,500 টাকা নগদ দিয়ে দিয়েছেন, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, 3,500 পিস ডিম একাই দিন। ও মাশাআল্লাহ, উনি একাই 3,500 পিস ডিম দিয়ে দিও, আলহামদুলিল্লাহ। জনাব আব্দুল হালিম সাহেব একাই 3,500 পিস ডিম দিয়ে দিবেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রোজারে বরকত দান করুন। মনান নরসিংদী রই ভাই নাম জানাতে অনিচ্ছুক, আল্লাহ আপনি কবুল করুন, আর রোজারে বরকত দান করুন, বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুন। কত এখানে আরেক বন্ধু অনেকগুলো টাকা দিয়েছেন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, আল্লাহ কবুল করুন, মাশাআল্লাহ। জনাব আব্দুল সালাম সাহেব 1 বস্তা চাউল। মোহাম্মদ সেলিম সাহেব 5 কেজি ডাল। মোহাম্মদ সালাউদ্দিন সাহেব 5,000 টাকা নগদ। মোহাম্মদ সালমান সাহেব 2,000 টাকা নগদ, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, 5 কেজি মাছ, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনি কবুল করুন। আরেকবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কিছু টাকা দিয়ে আল্লাহ আপনি কবুল করুন, আর রোজার বরকত দেন, মাশাআল্লাহ। জি, জনাব আবু বকর সাহেব কি দিয়েছেন ভাই? কি লেখা এখানে? লেখা তো নেই। ডাল ডাল কেজি কেজি। ও ডাল 1 বস্তা ডাল। জনাব ফেরদাউস আহমদ সাহেব 1 বস্তা আলু। আবার ফেরদাউস সাহেব 10 কেজি লবণও দিয়েছেন। জনাব মনির সাহেব 10 কেজি লবণ। শিবির আহমদ সাহেব 10 কেজি লবণ। ফেরদাউস আহমদ সাহেব 5 কেজি মাছ, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন, আর 10 কেজি লবণ। হ্যাঁ, জনাব ফারুক সাহেব 10 জনাব ফারুক সাহেব 10 কেজি লবণ, আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন, আর রোজারে বরকত দান করুন, মাশাআল্লাহ।
আমরা এবারে মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়তে থাকি, এখন ইনশাল্লাহ দোয়া হবে। জি, আমি, আমার আব্বা, মা, আমার 3 ছেলে, আমার স্ত্রী, 7 জন সদস্য, প্রতি মাসে 500 করে বদর সদস্য হলাম। মাশাআল্লাহ। একটু আগে যার কথা বললাম জনাব খুরশিদ আলম এসপি সাহেব, আমাদের দেশের বাড়ি একই ইউনিয়নে। উনি ওনার আব্বা, আম্মা, ছেলে, স্ত্রী, নিজের নাম সব সহকারে মাসে 500 টাকা বদরি সদস্য হলেন। আল্লাহ, প্রত্যেক মাসে 500, তিন ছেলে সহ। ও মাশাআল্লাহ, কত করে? সব মিলে 7 জনের 3,500 টাকা করে। ও, এক একজনের 500 করে, 7 জনের 5 7 35, 3,500 করে মাসে দান করবেন। আল্লাহ আপনি কবুল করুন, আয় রোজারে বরকত দেন, বিপদ আপদে হেফাজত করুন, দ্রুত ওনাকে প্রমোশন দিয়ে দেন। মাশাআল্লাহ। আসলে খারাপ হয় না। একটু যদি আমরা উপস্থিত শরীর থাকতে চাই, ভাই তোমরা একটু রুমাল নিয়ে করো। জি, একটু তাড়াতাড়ি আমরা যে যা দান করবো একটু হাতে নিয়ে নিই। মাশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, বন্দার আশা পূরণ করুক। আল্লাহর বন্দা দান করছেন কিছু টাকা, উনি সৌদি যেতে চায়। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুন, আসান করুন। ভাই একটু ব্যাগ নিয়ে চলেন, একটু আমরা নগদ শরীক থাকি। মাশাআল্লাহ, যে যা পারি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটু শরীক থেকে। জি, আগে হাতে নিয়ে নেই যাতে রুমাল চলতে দেরি না হয়। মাশাআল্লাহ। জি জি, একটু নগদ যে যা পারি শরীক থেকে। মাশাআল্লাহ। খেয়াল রাখবেন আমাদের মসজিদের কাজ চলমান, 62 কোটি টাকার প্রকল্প, 10 কোটির কাছাকাছি প্রায় ব্যয় হয়ে গেছে মসজিদে। আলহামদুলিল্লাহ। এখন সামনে মূল মসজিদের ছাদের কাজ হবে, বেশি বেশি শরীক থাকার চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক কবুল করুন। মাশাআল্লাহ। জি, কারোর সাথে কারো পরিচয় থাকলে কোনো শিল্পপতি ইত্যাদি ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ করে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। জি, ওই পিছনে আছে। মাশাআল্লাহ। জি, তাড়াতাড়ি ব্যাগগুলো ঘুরাই নেই। মাশাআল্লাহ। যারা দাওরে হাদিসের শেষ সবক নিল এরা সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীক থাকতেছে। আল্লাহ এদেরকে ইজ্জত আবরু জিন্দেগি নসিব করুন, বুক ফুলিয়ে চলার তৌফিক দেন। মাশাআল্লাহ। যে রুমালগুলো তাড়াতাড়ি চালিয়ে আমরা মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়তে থাকি, এখন ইনশাআল্লাহ দোয়া হবে। মাশাআল্লাহ। জি, মাশাআল্লাহ। দাওরা হাদিস এক ছাত্রের আব্বা কিছু টাকা দান করছে, আল্লাহ আপনি কবুল করুন। দুরূদ শরীফ পড়তে গিয়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। মসজিদের কাজ ধরাতে আমাদের জায়গা কমে গেছে, আরামে আপনাদের বসার ব্যবস্থা করা যায়নি বিধে আমরা দুঃখিত। তারপরও কষ্ট করে গভীর রাত পর্যন্ত বসে আছেন। আল্লাহ পাকিত উত্তম প্রতিদান দান করবেন। আপনাদের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করি। জম ধরে বসে আছেন নিঃশব্দে, আলহামদুলিল্লাহ। এটা আপনাদের অনেক বড় সভ্যতার পরিচয়, নৈতিকতার পরিচয়। আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন। আমাদের পার্শ্ববর্তী আরেকটি বড় মাদ্রাসা আছে দাওরে হাদিস পর্যন্ত। আমাদের এখানে লেখাপড়া করে মুফতি হয়েছেন জনাব মাওলানা ইলিয়াস হাসান কাসেমি জিদা মজদু, জামিয়া দারুল ফালাক, এই আমাদের আর কি করে জায়গার নাম তুরাগ সিটিতে। সেখানে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ছাত্র। 16 জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বাদ আসর থেকে সেখানে ওয়াজ মাহফিল এবং খতমে বুখারী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আমিও থাকবো ইনশাআল্লাহ। মাওলানা লক্ষ্মণ মাজারি থাকবেন, মাওলানা আব্দুল বাসেদ খান
সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ ওয়াজ উনি থাকবেন। মাওলানা মুফতি হাসান জামিল সবাই চিনেন, প্রসিদ্ধ ওয়াজ উনিও থাকবেন। মুফতি মনির হোসেন উজানি উনিও থাকবেন ইনশাআল্লাহ। সবাই আমন্ত্রিত, ওখানে আমরা অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করব। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة كلامك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما ونورا وحجة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة كلامك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما ونورا وحجة يا رب العالمين রব্বুল আলামিন। আপনারই কতিপয় বান্দা আয় আল্লাহ খতমে বুখারীর মাহফিলে বসে বুক ভরা আশা নিয়ে কান্দালার নিয়ে আপনার দুয়ারে হাত পেতেছে। মাওলাই কারীম মেহেরবানি করে জিন্দেগির সমস্ত গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন, নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ বানিয়ে দেন, ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার গুনাহ খাতায় অন্যায় অপরাধ থেকে আমাদের হেফাজত ফরমান। আয় আল্লাহ, যেভাবে চললে বললে এবং করলে আপনি খুশি হন, আমাদের সকলকে সেভাবে চলার বলার এবং করার তৌফিক দান করুন। আয় আল্লাহ, আপনার এই বান্দারা কত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও গভীর রাত পর্যন্ত এখানে বসে আছে আপনাকে পাওয়ার আশায়, বেহেশতের প্রবেশের লক্ষ্যে। আল্লাহ, আপনি কাউকে মাহরুম আর বঞ্চিত করেন, বিনা হিসাবে সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক বানিয়ে দেন। আল্লাহ, আমাদের এই মজলিসকে খায়র ও বরকতের মজলিস হিসাবে কবুল করে নেন। আল্লাহ, যে সমস্ত ছাত্ররা আজ শেষ সবক নিল, এরা এত ছোট্ট বয়সে মাদ্রাসায় এসে গিয়েছিল, যে বয়সে তাদের মা তাদের মুখে লোকমা তুলে দিত, যে বয়সে তাদের মা তাদের বিছানা বিছিয়ে দিত, যে বয়সে তাদের মা তাদেরকে গোসল করিয়ে দিত, ছোট্ট বয়সে তারা নুরানি বিভাগে এসেছে। আয় আল্লাহ, আর 17-18 বছর লেখাপড়া করার পর আজ তারা শেষ সবক নিল। আল্লাহ, কাউকে আপনি মাহরুম আর বঞ্চিত করেন, ওলমে নবুয়তের আশা করে সিনাকে ভরপুর করে দেন। আয় আল্লাহ, ইজ্জত আবরু জিন্দেগি নসিব ফরমান। সবাইকে বড় বড় খেদমতের ব্যবস্থা করে দেন। আয় আল্লাহ, সকলের মনের জায়েজ আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে পূরণ করে দেন। তাদেরকে তাদের পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের চোখের ঠান্ডক হিসাবে কবুল করে নেন, দুনিয়া আখিরাতের পুঁজি হিসাবে কবুল করে নেন। আল্লাহ, এরা আমাদের রুহানি সন্তান। আল্লাহ, আমাদের দুনিয়া আখিরাতের ফসল। মেহরবানি করে আপনি কাউকে বঞ্চিত করেন না। ইজ্জত আবরু জিন্দেগি নসিব ফরমান। বুক ফুলিয়ে চলার তৌফিক দান করুন, কদমে কদমে দস্তগীর ফরমান। আল্লাহ, আপনার যে সমস্ত বান্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেছে মাদ্রাসা মসজিদে, মেহরবানি করে সকলের দানগুলোকে আপনি কবুল করে নেন। দানের খাতিরে আয় রোজগারের বরকত দান করুন, সর্বপ্রকার বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ, তাদের সন্তানদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানিয়ে দিন, আলেমে হক্কানি রব্বানি বানিয়ে দিন, নাজাতের উসিলা হিসাবে কবুল করে নেন। আল্লাহ, আমাদের মসজিদের কাজ দ্রুত সমাধা করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ, যত সহযোগী আছে, দূরের হোক কাছের হোক, সকলকে আপনি পুরোপুরি ক্ষমা করে দেন। আয় রোজগারে বরকত দান করুন, বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুন। আল্লাহ, অতি দ্রুত মসজিদের কাজ সমাধা করার তৌফিক দেন। আল্লাহ, মাদ্রাসার ইমারতের ব্যবস্থা করে দেন। আয় আল্লাহ, মেহেরবানি করে পুরো এলাকাবাসীর অন্তরে মাদ্রাসার গুরুত্ব ঢুকিয়ে দেন, মহব্বত পয়দা করে দেন।
সকলকে মাদ্রাসার দিকে ঝুঁকাইয়ে দেন। আল্লাহ আমাদের অত্র এলাকার মা বোনেরা আয় আল্লাহ প্রতি সপ্তাহে এখানে তাফসীর শুনতে আসে, কত দূর দরাজ এলাকা থেকে আয় আল্লাহ এখানে তালিম শিখতে আসে আসরের পর। মেহরবানি করে তাদের সকলকে বিনা হিসাবে জান্নাতের মালিক বানিয়ে দেন, তাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখময় বানিয়ে দেন, তাদের সন্তানদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানিয়ে দেন, পিতামাতার সেবক হিসাবে কবুল করে নেন। আল্লাহ অতি সহজে বিশুদ্ধভাবে কোরআন পড়া তৌফিক দান করুন। আপনার কত বয়স্ক বান্দারা এখানে রাত্রে সারাদিন পরিশ্রমের পরে রাত্রে ছুটে আসে আপনার কালাম বিশুদ্ধভাবে পড়ার জন্য, মাসালা মাসাইল শেখার জন্য, দিন শেখার জন্য। আল্লাহ আপনি কাউকে মাহরুম আর বঞ্চিত করেন না। আয় আল্লাহ সকলকে দিনই এলেম দ্বারা মালামাল ফরমান। আয় আল্লাহ সহি সমঝ দান করুন। আল্লাহ আমাদেরকে আপনার বানাই নিন, আপনি আমাদের হয়ে যান। আমাদেরকে আপনার বানাই নিন, আপনি আমাদের হয়ে যান। আল্লাহ যাদের আর্থিক দুর্বলতা আছে সবলতা নসিব করুন, যারা ঋণী আছে সহজে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেন। আয় আল্লাহ যাদের বিয়ে হচ্ছে না, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, আয় আল্লাহ মেহরবানি করে ইসলামের শরীয়ত মোতাবেক বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। আয় আল্লাহ আমাদের পুরা এলাকার যত মুসলমান নরনারী বিদায় নিয়ে গেছে এই মাদ্রাসা মসজিদের সব সকলের কবরে পৌঁছিয়ে দেন। বিশেষ করে আল্লাহ এই বলকের ইউসুফ সাহেব খুব মহব্বত করতেন, ছাত্রদের জন্য কত জায়গা থেকে পয়সা উসুল করে এনে দিয়ে দিতেন। আল্লাহ তার কবরকে মেহরবানি করে নূর দিয়ে ভরপুর করে দেন, রহমত দিয়ে ভরপুর করে দেন। আল্লাহ কাজী কামাল সাহেবের দুইটি নাতি, একটি আর সবক নিয়েছে, একটি সবক শেষ করেছে। এদেরকে আলেমে হক্কানি রব্বানি বানিয়ে দেন, সুস্থতার সাথে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। আল্লাহ খুরশিদ আলম হাওলাদার সাহেব সহ তার ভাই বেরাদর, আল্লাহ যারা এখানে দান করেছে সকলের মনের আশাগুলোকে পূরণ করে দেন, দানগুলোকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ আমাদের কমিটির সদস্যবর্গ আরও যত হিতাকাঙ্ক্ষী শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, আল্লাহ কত স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাহফিলকে কামিয়াব করার জন্য সহযোগিতা করেছে, আর্থিক সহযোগিতা, দৈহিক সহযোগিতা করেছে। আয় আল্লাহ মেহরবানি করে সকলকে আপনি কবুল করে নেন। এসপি সাহেব আগেও দান করেছেন, আজকেও করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। আল্লাহ তার দানগুলোকে কবুল করে নেন, বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুন, দ্রুত তাকে প্রমোশন দিয়ে দেন। আয় আল্লাহ আরও যত বান্দারা দোয়া চেয়েছেন সকলকে সকলের নেক মকসুদে কামিয়াব করুন। আয় আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের সকল বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক বানিয়ে দেন। জীবনের সকল নেক দোয়াগুলোকে কবুল করে নেন। সুবহানা রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।